Hello students, today we are going to look into some of the important articles that have appeared from Hindu newspaper from both prelims and mains perspective. So the first article is AI and cyber, the double helix of today's security threat. In this article, this is important from GS2 and 3 perspective. ఈ ఆర్టికల్లో మనము ఏఐ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇవి రెండు కలిపి సెక్యూరిటీ థ్రెట్ లాగా ఎలా మారుతుంది అన్నది చూద్దాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్టికల్, critical minerals, the foundation for strategic power. This is also even important from GS2 and 3 perspective. ఈ ఆర్టికల్లో వాట్ ఆర్ క్రిటికల్ మినరల్స్, క్రిటికల్ మినరల్స్ అంటే ఏంటి, వేర్ ఇండియా స్టాండ్స్ ఇన్ క్రిటికల్ మినరల్స్, విచ్ country stands ahead in critical minerals, how should India improve its critical mineral strategy అన్నది ఈ ఆర్టికల్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రిలిమ్స్ ఆర్టికల్స్. ప్రిలిమ్స్లో ఫస్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్. హియర్ yesterday గవర్నమెంట్ పాస్డ్ అ బిల్ ఇంక్రీజింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్. దా కేసులో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ ఎంతమంది ఉంటారు, ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తారు, హూ హ్యాస్ ద పవర్ టు ఇంక్రీజ్, వాట్ ఆర్ ద ఆర్టికల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్, ఇవన్నీ ఈ ఆర్టికల్లో చూద్దాం. Next, lab grown diamond. Here, what is lab grown diamond? What are the advantages with lab grown diamond? What are the disadvantages? How should we move forward? This article lo chuddam. Next, the other article is PM Shri scheme. This is from the government schemes perspective. Who are the beneficiaries? What is the scheme about? Which is the ministry annadi ee article lo chuddam. So now let us look at into first article, AI and cyber, the double helix of today's security threat. So imagine a situation where invisible enemy creating his own code, identifying weaknesses of our critical infrastructure, or spreading fake news on national leaders. Yes, that enemy, invisible enemy, can be AI. A new warfare which is beyond air, land, water, new type of warfare. So ikkada AI, artificial intelligence, is now becoming a two-strand, double-edged sword. AI dwara you can both strengthen your military base, military system. At the same time, AI is becoming an also threat to national security. So, ఈ ఆర్టికల్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ there are two kinds of AI అన్నమాట. One is traditional AI. ఈ ట్రెడిషనల్ ఏఐ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఫర్ కంటెంట్ క్రియేషన్. ఇక్కడ హియర్ వి గివ్ ఇట్స్ డేటా ఇస్తాం, మనం ప్రాంప్ట్ ఇస్తాం. ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి మనకు కావాల్సిన డిజైన్లో మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ కావాలని చెప్పేసి ప్రాంప్ట్ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ChatGPT, Gemini, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఏఐ. ఈ ట్రెడిషనల్ ఏఐ కాకుండా దర్ ఈస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ AI, that is agentic AI. In this agentic AI, what happens is it takes its own data driven. It thinks on its own. It assigns its own tasks. తనంత తాను డేటా తీసుకుంటుంది, తాను ఓన్గా ఆలోచిస్తుంది. It will function automatically. This agentic AI is a threat to national security anamata. So if you see, when agentic AI combines with cyber security threat, that becomes a disaster to national security anamata. సో అలా చూసుకుంటే ఆ ఎమర్జింగ్ కన్సర్న్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్, క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అటాక్స్ జరగచ్చు, లైక్ ఎనర్జీ, బ్యాంకింగ్, టెలికమ్యూనికేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డిఫెన్స్ సిస్టమ్ హ్యాకింగ్స్.
క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ లీక్ అవ్వడము ఇలాంటివన్నీ జరగవచ్చు. రీసెంట్లీ దెర్ ఇస్ అ కేస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ నుంచి కూడా డేటా అన్నది లీక్ అయిందని రీసెంట్గా మనం న్యూస్లో చూసాం. సో అలాంటి కన్సర్న్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ద అదర్ కన్సర్న్స్ ఆర్ ఆటోనామస్ వెపన్స్. AI-enabled systems can potentially make battlefield decisions with limited human interference. Autonomous వాటంతట అవే వెపన్స్ ఫంక్షన్ అయిపోతాయి. మనం కరెక్ట్ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వని అవసరం లేదు. విత్ డెసిషన్స్ కూడా హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా వాటంతట అవే తీసుకుంటాయి అన్నమాట. ద అదర్ ఇస్ డీప్ ఫేక్. వి ఆల్ నో థ్రెటన్స్ ఎలక్షన్స్, డిప్లొమసీ, పబ్లిక్ ట్రస్ట్, ఈవెన్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ, ఫేమ్ కూడా యూ కెన్ ఆల్సో సీ. AI-enabled espionage, algorithmic manipulation. Malicious actors can exploit AI to manipulate information ecosystem. This is one of the key concerns. Manipulations చేయొచ్చు, హ్యాకింగ్స్ కానీ థ్రెట్స్ కానీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్ చాలా ఉంది. అండ్ AI assisted terrorism can also it can lead. Terrorist organizations may use AI for propaganda, recruitments and operations. I just told you AI can be used for strengthening military and it also is a threat to national security. One of the ways is, if you see AI from traditional AI for used for content creation, it has now gone its way to even civilizational risk work kuda వెళ్తుంది. If you see, first it has been evolving as a malware. నెగటివ్ టర్మ్స్లో చూసుకుంటే స్టార్టింగ్లో మాల్వేర్ కింద యూజ్ అయింది. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఇట్ హ్యాస్ లెడ్ టు వల్నరబుల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. ఫ్రమ్ దేర్ నౌ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు అటోనామస్ వార్ఫేర్ వేర్ వెపన్స్ ఆర్ టేకింగ్ దర్ ఓన్ డెసిషన్స్. ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఫైనలీ లీడ్స్ టు ఈవెన్ సివిలైజేషనల్ రిస్క్. హ్యూమన్ వర్సెస్ AI పాయింట్ కూడా ఇక్కడ వస్తుందన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ వేర్ AI is becoming a threat to civilization anamata. We are now in this stage. Melliga in future it may also lead to civilizational risk also if we do not properly manage the. So what we need to do, what is way forward for India especially, develop a robust AI and cyber security framework. We need to create a robust framework so that హ్యాకింగ్స్ అని థ్రెట్స్ అని అవన్నిటి ముందే డిటెక్ట్ చేయడానికి వీ కెన్ బ్రింగ్ అ రాబస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. అండ్ సర్టన్ లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ సర్టన్, NCIAPP, సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ సైబర్ రెస్పాన్స్ మెకానిజమ్స్ని స్ట్రెంథెన్ చేయొచ్చు. వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ దర్ మానిటరింగ్, వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ దర్ ఫంక్షనింగ్. అలా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మనం స్ట్రెంథెన్ చేయడం వల్ల కూడా దే కెన్ బ్రింగ్ అప్ రాబస్ట్ మెకానిజమ్స్. ప్రమోట్ రెస్పాన్సిబుల్ AI governance with human oversight. Responsible AI governance, building indigenous capabilities in AI chip, cyber security, secure data infrastructure. We need to secure the data infrastructure with proper strengthening mechanisms. It also leads to cooperation on cyber norms. India needs to bring, already policies unnai, ee policies kaakunda we can also increase international cooperation. ఒక కంట్రీ ఇంకొక కంట్రీ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ద్వారా వీ కెన్ స్ట్రెంథెన్ అండ్ వీ కెన్ షేర్ ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ ద్వారా వీ కెన్ కోఆర్డినేట్ బిట్వీన్ ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్ టు డీల్ విత్ సైబర్ థ్రెట్స్. కండక్ట్ రెగ్యులర్ AI రెడ్ టీమింగ్ అండ్ సైబర్ స్ట్రెస్ టెస్ట్స్ ఫర్ క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. వెదర్ ఏమైనా హ్యాకింగ్స్ జరుగుతున్నాయా లేదా, ఏమైనా డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఏమైనా థ్రెట్ ఉందా లేదా, కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ కెన్ హెల్ప్ అనమాట. ఇంక్రీజ్ సైబర్ అవేర్నెస్ అండ్ డిజిటల్ లిటరసీ అమంగ్ పీపుల్. సైబర్ లిటరసీ అంటే ఏంటి, సైబర్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, డిజిటల్ లిటరసీ అన్నది మనం క్రియేట్ చేయాలన్నమాట అమంగ్ హ్యూమన్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ cyber security. When AI joins cyber security threat, how it is disaster to India and how India should deal with it. So now the next article is critical minerals, the foundation for strategic power. We are going to learn what is critical minerals ante enti, how critical minerals is going on to become a strategic power in future. If you see, for example, first of all critical minerals ante ento chuddam. Critical minerals ante minerals essential for economic development, national security, strategic technology, but ఫేసింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ సప్లై డిస్రప్షన్.
అంటే దీస్ ఆర్ ద మినరల్స్ దట్ ఆర్ యూస్ ఫర్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ పర్స్పెక్టివ్, స్ట్రాటజిక్ డెవలప్మెంట్, బట్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద సప్లై డిస్రప్షన్స్. అంటే సప్లై చాలా తక్కువగా ఉంది, బట్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజికలీ. అలాంటి మినరల్స్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్రిటికల్ మినరల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ lithium, cobalt, nickel, copper, graphite, some of the rare earth elements, wheat. These are some of the examples of critical minerals. In this article, the author is trying to give an expression how China is leading the concentration of these minerals. ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నది చైనాలో ఎక్కువ ఉంది, దానివల్ల కన్సర్న్స్ ఏంటి అని ఈ ఆథర్ ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు. ఇఫ్ యూ సీ ద డేటా, చైనా కంటైన్స్ ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్. 90% ఆఫ్ ద రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం చైనాలో ఉంది. అండ్ 70% ఆఫ్ లిథియం కెమికల్, 75% ఆఫ్ కోబాల్ట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్స్. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంపార్టెంటో చూద్దాం. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఈవీ బ్యాటరీస్, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, సెమీ కండక్టర్స్, ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ డిమాండ్ కోసం కూడా, ఫ్రమ్ గోయింగ్ టు గ్రీనర్ ఎనర్జీస్ కోసం. అండ్ ఇవి దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ రైజింగ్ షార్ప్లీ. ఈ కెమికల్స్ మనకి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి అదొకటి ఇంపార్టెంట్. అండ్ చైనాస్ డామినెన్స్ ఇన్ మైనింగ్, ఇక్కడ చైనాస్ డామినెన్స్ కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి చైనాస్ థ్రెట్ కూడా, సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్ రావచ్చు కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద కన్సర్న్స్? ఇప్పుడు ఇండియాస్ వల్నరబిలిటీ ఏంటి అంటే ఇండియా హ్యాస్ లిమిటెడ్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్. ఇండియాలో రేర్ ఎర్త్ క్రిటికల్ మినరల్స్ కానీ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్ ప్రొడక్షన్ కానీ చాలా తక్కువగా ఉంది. అండ్ హై డిపెండెన్సీ, ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ మోస్ట్లీ చైనా మీద అండ్ అదర్ కంట్రీస్ మీద డిపెండెన్సీ చాలా ఉంది. జియోపొలిటికల్ టెన్షన్స్, ఎప్పుడు సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్ అవుతుందో చెప్పలేం. సో అదొక జియోపొలిటికల్ టెన్షన్, సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్స్. ప్రైస్ వాలటిలిటీ, ఇఫ్ చైనా ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, ఇప్పుడే చూసాం చైనా మొనోపోలీ ఎంత కనిపిస్తుందో, దానివల్ల ప్రైస్ వాలటిలిటీస్ కూడా కనిపిస్తాయి. ఎక్స్పోర్ట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ బై మినరల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీస్, వాళ్ళు ఎప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారో తెలీదు, ఎప్పుడు ప్రైస్ పెంచుతారో తెలీదు. దట్ కెన్ లీడ్ టు సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్స్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వేర్ ఇండియా ఇస్ వల్నరబుల్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, అవి ఉన్నా సరే ఇండియా హెస్ బ్రాట్ అవుట్ సమ్ ఆఫ్ ద స్కీమ్స్. ఏంటి? నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్ మిషన్ అన్నది తీసుకొచ్చారు టు స్ట్రెంగ్థెన్ ఎంటైర్ క్రిటికల్ మినరల్ వాల్యూ చైన్. అండ్ ఆల్సో మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2023 కూడా తీసుకొచ్చారనమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఇండియా ఆల్సో బ్రాట్ కనిష్ బిజ్దేజ్ ఇండియా లిమిటెడ్ హ్యాస్ సెక్యూర్డ్ 15,000 hectares in Argentina's convenience for lithium exploration. సో ఇదేంటంటే దీనివల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇండియా ఈజ్ వాంటింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఇన్ క్రిటికల్ మినరల్స్. సో ఇంకోటి ఏంటి, 2026-27 బడ్జెట్లో కూడా ఇట్ హ్యాస్ ప్రపోజ్డ్ రేర్ ఎర్త్ కారిడార్స్. ఇక్కడ ఒడిస్సా, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు ఈ రీజియన్స్లో ఇండియా వాంటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ critical rare earth corridors. And also India and US critical mineral rare earth framework has been signed in May 2026. So through these steps, India want to increase and strengthen its critical mineral exploration. So apart from this, what India should do more? Develop a secure and diversified supply chain. ఇందాకే చూసాం సప్లై చైన్ చైనా మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వకుండా వేరే కంట్రీస్ మీద కూడా సప్లై చైన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం. అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇండిజినస్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీస్. ఎందుకంటే ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీస్ అని ఎందుకంటున్నామంటే వన్ ఆఫ్ ద కీ ఇష్యూస్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీస్. బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ చైనా డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉంది, డొమెస్టికలీ అవైలబిలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంది. చైనాలో అవైలబిలిటీతో పాటు ప్రాసెసింగ్ కూడా, ప్రాసెసింగ్ లైక్ దొరికిన మినరల్ని ప్రొడ్యూస్ అయిన మినరల్ని ప్రాసెసింగ్ లైక్ రిఫైనింగ్, రీసైక్లింగ్, రెగ్యులేటింగ్, ఈ ప్రాసెసింగ్ కూడా ఎక్కువ జరిగేది చైనాలోనే, హైయెస్ట్ చైనాలోనే. ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ దొరికేది చైనాలోనే. చైనా ఈజ్ మోర్ ప్రాసెసింగ్ ఇట్. సో మన దగ్గర అన్నది ఈ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ మన దగ్గర ఇది అవైలబిలిటీ కూడా తక్కువనే ఉంది. ప్రాసెసింగ్కి టెక్నాలజీ, ప్రాసెస్ చేసే ప్రాసెస్ అంతా కూడా స్టేజెస్ అన్నీ కూడా ఇండియాలో చాలా తక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్.
So we should promote recycling and circular economy. Strengthen partnerships through initiatives such as mineral security partnerships with other countries apart from China. Create a balance between strategic mineral security and environmental sustainability. We need both. మనకి మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అవ్వాలి అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసి వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. సో ఇన్ దిస్ వే ఇండియా షుడ్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ critical mineral security. So these are some of the mains articles. Now we'll look into some of the prelims articles. Dantlo first article is Lok Sabha passes Supreme Court judges bill without any discussion. Ikkada enti lower house clears legislation to increase the strength of judges in the top court from 34 to 38, 32, 37 including CJI, 38 including CJI, Chief Justice of India తో కలిపి టోటల్ 38 జడ్జెస్ అయ్యారు ఇప్పుడు. సో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 124 టాక్స్ అబౌట్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ఎంపవరింగ్ పార్లమెంట్ టు డిటర్మైన్ ద నంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఓవర్ టైమ్. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చేసింది? ఇట్ ఎంపవర్ ద పార్లమెంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్. యాజ్ పర్ దట్ పార్లమెంట్ హ్యాస్ ఎనాక్టెడ్ Supreme Court Number of Judges Act of 1956 to fix the number of judges at 10. అప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఇట్ వాస్ 10, తర్వాత 10 ఎక్స్క్లూడింగ్ CJI, తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ స్ట్రెంథెన్ ఇంక్రీజ్డ్ 1977లో, 1986, 2008, 2019 ఈ ఫర్దర్ అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా 10 ఉన్న స్ట్రెంత్ కాస్త 33 అయింది, ఇప్పుడు 33 కాస్త 38 అయింది. సో అసలు ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేయడం జడ్జెస్ని? ఒకటి, రెడ్యూస్ పెండెన్సీ ఆఫ్ కేసెస్. ఇఫ్ యూ సీ పెండెన్సీ ఆఫ్ కేసెస్ మనం చూసుకున్నట్టయితే దేర్ ఆర్ అరౌండ్ 90,000 కేసెస్ పెండింగ్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ ఒక్క దగ్గరే మనకు ఆల్మోస్ట్ 90,000 కేసెస్ పెండింగ్లో ఉన్నాయన్నమాట. సో టు రెడ్యూస్ దీస్ కేసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ పెరగాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, అడ్రెస్సింగ్ ఇంక్రీజింగ్ వర్క్ లోడ్ అండ్ లిటిగేషన్స్. లిటిగేషన్స్ అవన్నీ అడ్రస్ చేయడానికి ఇంకొకటి వర్క్ లోడ్ చాలా ఉంది కాబట్టి ఆ వర్క్ లోడ్ని కొంచెం షేర్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అండ్ ఇంప్రూవ్ స్పీడ్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ కేసెస్. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ యూ సీ జనరల్లీ మనకి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే సుప్రీం కోర్టులో ఒక కేసు హియరింగ్కి రావాలంటే 2 years పడుతుంది, ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ రావాలంటే 2 years. సో ఒక్క కేసుకి అరౌండ్ 4 years టైం పడుతుంది సాల్వ్ అవ్వాలంటే. సో ఇన్ దట్ కేస్ స్పీడీ జస్టిస్ ఉండాలి కాబట్టి వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అండ్ స్ట్రెంథెన్ యాక్సెస్ టు జస్టిస్. దిస్ ఇస్ ఫెసిలిటేట్ టైమ్లీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అడ్జుడికేషన్, టైమ్లీ డిస్పోజల్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉండాలి. రెడ్యూస్ డిలేస్. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వై షుడ్ వి ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్? వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్టికల్స్? మనకి ఇక్కడ తెలియాల్సింది from the prelims perspective, which article deals with this and who has the power to increase the number of judges. Next article is why lab grown diamonds are sustainable alternative to mined stones. ikkada lab grown diamonds ante enti, why lab grown diamonds are called sustainable alternatives annadi chuddam. If you see, India is now promoting lab grown diamonds as a sustainable and technologically advanced alternative to mined diamonds. సో ఏంటి మైండ్ డైమండ్ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ ఎట్లా చేస్తాం మనము అంటే దేర్ ఆర్ 2 methods. ఫస్ట్, ఇట్ ఈస్ హై ప్రెషర్ అండ్ హై టెంపరేచర్. అంటే ఆ డైమండ్ ఏ కండిషన్లో అయితే ఉంటుందో ఆ కండిషన్స్ క్రియేట్ చేయడం, న్యాచురల్ కండిషన్స్ అండర్ విచ్ డైమండ్ ఇస్ ఫార్మ్. ఆ స్టేట్లో ఉండే ప్రెషర్, ఆ టెంపరేచర్ని మళ్ళీ మిమిక్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఇస్ వన్ మెథడ్. ద అదర్ మెథడ్ ఇస్ కెమికల్ వేపర్ డిస్పోజిషన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే డైమండ్ ఇస్ గ్రోన్ ఫ్రమ్ కార్బన్ రిచ్ గ్యాసెస్ అండర్ కంట్రోల్డ్ కండిషన్స్. కార్బన్ రిచ్ గ్యాసెస్ దగ్గర నుంచి మనం కెమికల్ వేపరైజేషన్ చేసి వి ప్రొడ్యూస్ డైమండ్స్. సో దీస్ ఆర్ 2 methods ఫ్రమ్ వేర్ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్ ఇస్ మైన్. సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దీస్ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ అంటే నో మైనింగ్ రిలేటెడ్ ఎకాలజికల్ డ్యామేజెస్. ఇప్పుడు చూసుకుంటే ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ ఉండదు, డిగ్గింగ్ ఉండదు, హ్యాబిటేషన్ డిస్ట్రక్షన్ ఉండదు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్. అండ్ ద అదర్ అడ్వాంటేజెస్, ఫోర్స్డ్ లేబర్ ఉండదు, కాన్ఫ్లిక్ట్ డైమండ్స్, హ్యూమన్ రైట్ వయలేషన్స్. ఇఫ్ యూ సీ మైనింగ్ చేస్తే చాలా వరకు ఫోర్స్డ్ లేబర్తోనే చేయిస్తారు. అండ్ ఆల్సో దర్ ఇస్ రిస్క్ టు హ్యూమన్ హెల్త్ మైనింగ్ వల్ల. సో ఈ ల్యాబ్ గ్రౌండ్ డైమండ్ వల్ల ఏంటంటే
that risk can be minimized. Affordable mineral, affordable కూడా చేయొచ్చు, ల్యాబ్ గ్రోనే కాబట్టి that will be more affordable than mined one. And reduced water use and low carbon footprint. మనం మైనింగ్ చేసిన హై కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఉంటుంది, వాటర్ యూసేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా మనం తగ్గించవచ్చు. ఇట్ విల్ బీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. సో అండ్ అప్లికేషన్స్ కూడా బియాండ్ జ్యువెలరీ. ఇప్పుడు డైమండ్ అనగానే మనకు జనరల్గా జ్యువెలరీనే గుర్తొస్తుంది, కానీ ఇలా ల్యాబ్ గ్రౌండ్ డైమండ్ చేయడం వల్ల అప్లికేషన్స్ బియాండ్ జ్యువెలరీ కెన్ బి హ్యాపన్. లైక్ కటింగ్ టూల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఇండస్ట్రియల్ మెషినరీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ హై పవర్ టెక్నాలజీస్ తీసుకురావడం, ఇలా ల్యాబ్ గ్రౌండ్ డైమండ్ డైవర్సిఫైడ్ అప్లికేషన్స్ కూడా రావచ్చు. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఛాలెంజెస్ ఆల్సో, బికాస్ ల్యాబ్ గ్రౌండ్ డైమండ్స్ ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఎన్విరాన్మెంటలీ న్యూట్రల్. వీళ్ళకి కూడా కొన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ కంప్లీట్ న్యూట్రల్ కాదు, ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ ఇష్యూస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట. ఏంటి? ఈ మెథడ్స్ ప్రొడక్షన్ క్యాన్ బి ఎనర్జీ ఇంటెన్సివ్. మనం ఈ 2 మెథడ్స్ చూసాం కదా, ఈ మెథడ్స్కి ఎనర్జీ యూటిలైజేషన్ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్నది పాయింట్. ఇప్పుడు దట్ ఎనర్జీ మళ్ళీ కోల్ బేస్డ్ పవర్ నుంచి వస్తుంది అంటే వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఇన్ అగైన్ బ్రింగింగ్ అప్ ల్యాబ్ గ్రౌండ్? మళ్ళీ కోల్ బేస్డ్ పవరే కాబట్టి మళ్ళీ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. So that is one of the key issue. And mining remains economically important for several communities and region. ఎందుకు మైనింగ్ మీద బేస్ అయ్యి చాలా కమ్యూనిటీస్ బేస్ అయి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ థ్రెట్లో ఉండే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. అండ్ ద అదర్ ఇస్ నీడ్ ఫర్ కన్జ్యూమర్ అవేర్నెస్ అండ్ క్లియర్ లేబులింగ్ సర్టిఫికేషన్ టు డిస్టింగ్విష్ న్యాచురల్ అండ్ ల్యాబ్ గ్రౌండ్ డైమండ్. ఏది న్యాచురల్ డైమండ్, ఏది ల్యాబ్ గ్రౌండ్ డైమండ్ తెలియకుండా దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ అనమాట. కన్జ్యూమర్ అవేర్నెస్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫేక్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ల్యాబ్ గ్రౌండ్ డైమండ్ అయి ఉండి మైండ్ డైమండ్ అని చెప్పేసి ఎక్కువ రేటుగా ఇచ్చేసారు అనుకోండి, అలా ఆ కేసెస్ లేకుండా నీడ్ ఫర్ కన్జ్యూమర్ అవేర్నెస్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ల్యాబ్ గ్రౌండ్ డైమండ్. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఛాలెంజెస్ ఏంటి. నెక్స్ట్ సి ద డైలమా ఓవర్ పిఎం శ్రీ ఇన్ కేరళ. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ what is PM Shri scheme, why there is a dilemma over PM Shri in Kerala annadi we'll see. PM Shri, Pradhan Mantri School for Raising India, is a full form of PM Shri. It is a centrally sponsored scheme. Centrally sponsored initiative ante enti ante, here both center and state fund the scheme. Funding annadi distribute avutundi between center and state. Okay. So, Ministry of Education kinda. What is the main aim of the scheme? Transform school education across nation by developing 14,500 model schools. By developing schools and reflect the spirit and vision of NEP. NEP vision ni petti almost 14,500 model schools build cheyadam is the key aim of the scheme. These schools will be managed by సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీ గవర్నమెంట్స్ అనమాట. లోకల్ బాడీస్, కేంద్రీయ విద్యాలయాస్, వీళ్ళందరూ ఈ స్కూల్స్ని మేనేజ్ చేస్తారు. సో వాట్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇట్? ఒకటి, ఎన్హాన్స్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ల్యాబ్స్, లైబ్రరీస్, ఆర్ట్ రూమ్స్, ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తీసుకురావాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, హోలిస్టిక్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్ ఇవ్వాలి స్టూడెంట్స్కి, అండ్ స్కూల్ క్వాలిటీ అసెస్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ స్కీమ్ ఇస్ ఫర్ 5 years. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద features of the scheme. But here the article highlights the dilemma enduku ante, ippudu Kerala what center is trying to do is, if states correctly implement their NEP rules, then states will be funded under PM Shri. ఈ రెగ్యులేషన్స్ కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతే విల్ బి ఫండింగ్ PM Shri కింద స్టేట్స్ కి ఫండింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అని చెప్పేసి సెంటర్ చెప్తుంది అనమాట. సో బట్ కేరళ కేసు ఏంటి? ఇక్కడ కేరళ ఏంటంటే ఈ NEP పాలసీలో దెర్ ఇస్ 3 language ఫార్ములా అండ్ కేరళ డోంట్ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ 3 language ఫార్ములా. ఒక 3 language ఫార్ములా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అనుకోండి, NEP ఫాలో అయినట్టు కాదు. NEP ఫాలో కాకపోతే స్టేట్ కి PM Shri కింద ఫండ్ రాదు. సో ఇప్పుడు NEP రూల్స్ కింద ఫాలో చేయాలా లేకపోతే PM Shri కింద ఫండ్స్ వదులుకోవాలా అన్న డైలమాలో కేరళ గవర్నమెంట్ ఇస్ స్టక్ ఇన్ బిట్వీన్ అనమాట. సో ఆర్టికల్ ఇది, బట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్టికల్ వీ నీడ్ టు టేక్ PM Shri అండ్ లుక్ ఇట్ ఇన్ టు ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్.
అంతవరకు ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఏ మినిస్ట్రీ కిందకి వస్తుంది, విత్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ సెంట్రలీ స్పాన్సర్డ్ ఆర్ సెంటర్ సెక్టర్ స్కీమ్, వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద స్కీమ్, హూ విల్ మేనేజ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్, ఇది మట్టుకు మనం ప్రిలిమ్స్ కి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఆర్టికల్స్ ఫ్రమ్ టుడేస్ హిందూ న్యూస్ పేపర్. థ్యాంక్ యూ.